नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणि, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुखारो, औवपावपणासनो, पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेशिं, मंगलाणं च सवेशिं, परमं भवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री श्रीमंत स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठवानी, सत्संग में बैठवानी, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नव कर्म, द्रव्य कर्म, वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप परमात्मा स्वरूप प्रभु के तू चरणों में समर्पित करता हूँ। चरणों में समर्पित करता मैं हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हिरण काका। हेता हेतश्री, आप दोनों प्रेयर बोलिए प्लीज। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं, अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड, थैंक यू, वेलकम बैक। और आज कल, रजनी दादा, हाँ बोलिए। वो ओ मैं भूल गया, ओके बोलिए। किसको आता है? मुझे आता है। कौन बोलता है मुझे आता है? ओके, तीर्थ आप बोलिए। तीर्थ बोलिए, जोर से बोलिए। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, दादा भगवान, हम केवल
हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी अरे गुड तो वेरी आप गुड। बच्चे चलो लोग में ये जुनून क्यों नहीं आता है? खाना पीना खाते नहीं है? वो आप बोले तो ऊपर की सीलिंग टूट जानी चाहिए। ओके, वापस बुलाओ दीपक दादा, आप बुलाए तो हम देखते हैं कितना नहीं, अभी अभी हिरेन अंकल बुलाएंगे। ओके, हिरन आकर तो आता है, पहले पूछना पड़ेगा ना। अच्छा चलो मैं बुलाता हूँ, सुना था हमने। ठीक है मैं बुलाता हूँ। हे दादा भगवान, हे दादा बोलो, हम हैं आपके बच्चे, आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, सच्चे, करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। काव्या, आपका साउंड नहीं सुना हमने, श्रेया का नहीं सुना। ओके चलो देखता है हम आज आपने क्या लास्ट बोला, काम करेगा अच्छे। तो कल शैलेश दादा ने कौन सी टॉपिक में बात किया था? चलने चलने अनन्या दीदी, आपको तो मालूम है, आपने तो वो दूसरा किसको मालूम है? खुशी आप कल थी आप उधर थे आज? हाँ, किसके बारे में बोला था खुशी? खुशी वो नहीं, आपकी स्टोरी नहीं सुनने की है। कल शैलेश दादा ने किसके बारे में बात किया था? शैलेश दादा ने किसके बारे में बात की? वो तो दो अनन्या दीदी और विधि दीदी को आता है। दरअसल आप कल था? सिंसियरिटी एंड मोरालिटी। नो, मैं बोलूं? कौन बोलता है? हाँ काव्या बोलो। दूसरा कौन? चिनाई? हाँ, कल भाव कैसे काम करता है और भाव के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? भाव। हाँ वेरी गुड। दरअसल आप सोते हैं? आप सोते हैं कल तो कितना भाव 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 भाव। ओके तो आज वो अनन्या दीदी कितनी दफा भाव 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 बोला था शैलेश दादा ने? आज तो ऐसा मम्मी ने कोई काम नहीं दिया इसलिए पता नहीं चला। नहीं हम नहीं, ऐसे मैंने पूछा कल शैलेश दादा ने कितनी बार भाव 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 भाव? बहुत सारी बात। बहुत सारी बात। और दरअसल सो रहे थे, ऐसी बात है। दरअसल एक चौक पेपर रखो आपके साथ। ओके तो आज भाव का स्टडी का भाव देखेंगे। आज जो एक्स्ट्रा स्टडी में कैसा भाव था आपका? भाव यानी मूड कैसा था? पॉजिटिव, नेगेटिव, नहीं करने का है आज, वो तीनों में से बोलने का। ओके ओके विधि दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा स्टडी में भाव तो अच्छा था, पॉजिटिव भाव था कि हाँ मुझे इतना करना ही है, मेरा गोल है इतना करने का, इसलिए आज मेरा पॉजिटिव भाव था। क्या बात है। खुशी? जय सच्चिदानंद। मेरा पॉजिटिव भाव था क्योंकि मैं आज ट्यूशन गई थी तो मुझे तय करना था कि ये मुझे करना ही है। वेरी गुड। श्रेया? जय सच्चिदानंद। आज मैं ट्यूशन में गई थी तो मेरा भी पॉजिटिव भाव था गुजराती में कि मुझको ये रीड करना ही है। तो आपने टीवी देखा था आज? हाँ, कौन सा दिन नहीं देखने का है? मैं कल नहीं देखूंगी। ओके काव्या? काव्या? ओके बोलिए। सम्यक? सम्यक क्या करते हैं बोलो? हाँ, मेरे को पॉजिटिव भाव आया था क्योंकि आज मेरे ट्यूशन में टेस्ट था नहीं इसलिए। ओके तो आपका रिपोर्ट में मैंने नोट्स में लिखा
वो जो 2-3 सब्जेक्ट आपको है ना उसमें लिखने का आप कितना एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं। ओके दरअसल हाँ मैं मुझे आज पॉजिटिव भाव था क्योंकि मुझे ट्यूशन गया था ना, वहाँ पर जो मुझे टीचर ने जो सम्स दिए थे वो मुझे नहीं आ रहे थे, बट मैंने देख लिया था कि मुझे ये करने का मतलब नहीं, तो उसके बाद मैंने दादा को कॉन्टेक्ट की तो मुझे आ गया। ओके देवम ने तो पोल मारा आज। देवम हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरा पॉजिटिव भाव रहा क्योंकि आज जो मुझे स्कूल में चैप्टर कराया था उसका मुझे रिवीजन करना था, तो आज मैंने किया था। ओके आनंदी दी आपने बोला जय सच्चिद नहीं बाकी है। क्या बोलो। जय सच्चिदानंद, आज मैंने 1 आवर केमिस्ट्री तो किया पर स्टार्टिंग में भाव पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो गया क्योंकि बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा ताव आ रहा था इसलिए। हाँ तो ताव आता तो बाद में क्या बोला आपने। मैं वो तो बीमार होते रहते हैं, पढ़ने में कोई असर नहीं होनी चाहिए। बाद में हाँ कर लिया ताव नहीं बुखार आया था। बुखार। तो दादा को प्रार्थना करने का कि दादा हमको शक्ति दो शक्ति दो शक्ति दो। ओके मोनिका दीदी हाँ मैं जब बायोलॉजी पढ़ रही थी तब मेरा पॉजिटिव था, पर जब फिजिक्स पढ़ाई करी थी तो मुझे मन नहीं लगा उसमें। ओके आज कौन सा अभी तो आज तो इजी था ना। हाँ कौन सा वर्ड आपने आज आज पढ़ाई। मैंने 5 वर्ड्स पढ़ाई थी। हाँ बोलिए Hemophilia, Annelida, phylum Brachyhelminthes, phylum Brachyhelminthes, platform and roundworms. ओके तो अभी वो प्लांट का हो गया, अभी एनिमल में चल रहा है, अभी इजी आ जाएगा राइट। हाँ वो एनिमल में चल रहा है। ठीक है बहुत अच्छा अभी है। ओके करिश्मा हाँ आज मैंने 10 सत्संग किया और खुशी का हेल्प की। ओके खुशी हाँ मुझे आज पॉजिटिव भाव था पढ़ने में। शुरू में तो मुझे अच्छा लगा था पढ़ने में मैथ्स, फिर भाव बदल गया कि अभी नहीं करने का, बहुत हो गया। आज एक एक्स्ट्रा पेंडा खाना क्योंकि आपने फॉर ए चेंज 30 मिनट एक्स्ट्रा काम किया। 10-20 मिनट आप बहुत पोल लगाती थी, अभी 30 से 40-50 वो आधा घंटा मोबाइल है वो बंद करो जब तक आपका तामिल अच्छा ना हो तब तक। ओके और 30 मिनट तमिल में यूज करो फिर। जय सच्चिदानंद, आज शुरू में मेरे पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा था, पर जब मैं आगे गुजराती करने जा रही थी, कल उसका पेपर है तो उसमें थोड़ी सी मुझे आड़ाई हो गई थी कि नहीं थोड़ी देर आज रहने दो। प्रहार हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने आड़ाई नहीं की थी, आज मैंने सिंसियरली कर लिया था। आपको भी अभी कितना दिन से आधा नहीं किए तो अभी 2 पेंडा मम्मी को बोलना कि दादा ने बोला देने का आपको। हाँ। जी हाँ हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन किया तो वो मैंने पहले तो मैं पॉजिटिव थी लेकिन फिर मुझे नींद आ गई नेगेटिव। ठीक है तो आप लोग को अच्छा नहीं पास में सा के बोलो। मम्मी ने मत में सुन थोको ग्लोबल में है मम्मी। आज ट्यूशन में टेस्ट था ना इसलिए मैं नेगेटिव हो गया था। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें मैथ्स का टेस्ट था इसलिए। आप दादा भूल गया? हाँ? आज दादा को भूल गया, प्रार्थना करने में भूल गया? नहीं। हाँ ये वो तो खास याद रखने का। और आज आड़ाई क्यों की थी आपने? नहीं की थी। हाँ तो आपका रिपोर्ट देखो आरुष। जय सच्चिदानंद, मैंने आज खाने में और पढ़ाई में आड़ाई नहीं की थी। खाने की बात नहीं होती आरुष, आप ध्यान रखो, आज पढ़ने की बात हो। नवनीत दी अनम्यूट करिए।
आपको कैसा था आज? आज स्टडी का मूड कैसा था आपका आज? पॉजिटिव था। Oh, very good, very good. Okay, I think I got everybody. Oh, नहीं. जागृति. जैसे चैनल आपका कैसा था स्टडी में? आज हमने क्लास करी थी। ओके, दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है? बाद में हिरेन दादा को बोलने का है और हिरेन दादा बाद देखो, में आज स्टोरी सुनने का है। दीपक दादा कैन यू म्यूट? कैन यू हियर मी? ओके, आवाज आती है ना हमारी? नहीं आपकी आती है पर अपने सम नॉइज इज कमिंग, देखना पड़ेगा, 1 मिनट। नहीं इसमें मैं बंद कर दिया। ओके फाइन। देखो, अर्जुन को, पांचों पांडवों को और कौरवों को द्रोणाचार्य सिखाते थे। तो एक दिन थोड़ा कुछ आवाज आई तो द्रोणाचार्य बाहर निकले अपने कुटीर में से। तो उन्होंने देखा कि अर्जुन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो द्रोणाचार्य गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने बताया, पूछा क्या कर रहे हो ये? बोला गुरुदेव आपने जो सिखाया ना उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अभी असल में बात ऐसी हुई थी, अभी ये प्रश्न उठता है कि पर अर्जुन मैंने तो ये आपको सिखाया भी नहीं है अभी तक। तो अर्जुन ने कहा नहीं गुरुदेव, आप ही से तो सीखा हूं मैं। फिर गुरुदेव को ये समझ में आया कि जो दिन में सिखाते हैं वो हर रोज रात को प्रैक्टिस करता था, लेकिन आज उनकी आंख खुल गई तो वो देखने आए तो उनको पता चला कि उन्होंने जो सिखाया नहीं है अभी वो भी उसको आ गया। यानी अर्जुन का अंदर का सीखने के लिए उल्लास कितना था। वो रात को जब लोग सो जाते थे ये जाग कर प्रैक्टिस करते थे। और ऐसा बताया है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सुना है? ऐसा है। तो अभी सोचो, ऐसी परिस्थिति में अर्जुन को कभी भी बोला जाता था आज इम्तिहान लेने के लिए तैयार हो, बोले गुरुदेव मैं तैयार हूं, एवर रेडी। नहीं मुझे तो पढ़ाई करनी है अभी, कल नहीं परसों। आप समझे? बस ये समझ के रखो और दिमाग का मत सोचना, सुनना नहीं, दिमाग का, दिल का सुनना। वो दिल का आपको जागृत रखेगा। समझ गए? यही सच्चिदानंद। वेरी गुड। तो ये चीज आपने क्या सुना? ओके, आपने क्या सुना? तो घबराने का नहीं, मैथ से, मैथ तो मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट है, तो मैथ है। तो हिता दीदी को पूछना है, हितेश दीदी को पूछना। वो हितेश दीदी जो मैथ स्टूडेंट है, राइट? आप मैथ स्टूडेंट हो ना? हाँ। तो मैथ इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी। वेरी इजी, वेरी इजी बोलो। ठीक, ओके। तो जरा ध्यान देना और प्रैक्टिस करना। तो मोर प्रैक्टिस यू डू तो नेक्स्ट टाइम का आपको सब आ जाएगा। और हिता दीदी आप कैसे पढ़ती है? 99 कैसे आता है आपको? अर्जुन की जैसा पढ़ती है? हाँ? आप अब अर्जुन की जैसा पढ़ती है क्या? नहीं, उनके जैसा तो रोज रोज नहीं, कई बार रह जाता है तो उसको नेक्स्ट डे में कवर कर लेते हैं। देखो सुना आप, देखो ये उसको क्या बोलता है, ओ मूड और भाव। इसका देखो भाव, क्या वो कैचअप करने का है, करने का है। ओके, हिरेन दादा, आप हिरेन काका आप बोलिए, बाद में खुशी एक स्टोरी। आज तो स्टोरी का दिन ऐसा लगता है, खुशी भी आज स्टोरी
बताने वाली। तो आप भी एक स्टोरी बनाओ, वो बताओ। दीपक दादा ने बताया, तो आप बताओ, दादा की कुछ मैं स्टोरी भी एक बताओ। स्टोरी बताता हूँ। ये जो अभी पढ़ाई की बात हुई ने, तो हमारी काका की लड़की है, बहन है मतलब, और उसकी बेटी है। तो उसको पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, थोड़ा टेंशन हो रहा था। कौन सा है एज? है उम्र कितनी? हाँ, उम्र कितनी? उसकी उम्र करीब 19-20 साल की थी। ओह, उसने ओके पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको MBA करने का था। ओके। तो उसने मेरे को पूछा, वो मामा कहती है ना, तो उसने मेरे को पूछा कि मामा ये मेरे को MBA करने का है, तो क्या करूं? मैंने बताया कि क्यों, क्या करूं मतलब क्या करने का है? तो बोले कि MBA में इतने, अभी तो इतने छोटे छोटे किताब थी, छोटी छोटी किताब, लेकिन MBA में तो बहुत जाड़ी जाड़ी ऐसी किताब है, इतना सारा कैसे याद रहेगा मुझे? तो मैंने उसको समझाया कि कोई भी पढ़ाई आप करते हो, उसमें अपने को टेंशन क्यों लगता है? तो अपने वो जो पूरी किताब है उसको देखते हैं तो टेंशन होता है। कोई भी चीज है तो उसको किस तरह से देखने का है, कि जिस तरह से उसको मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप कभी खुद बंबई गए हो? तो उसने बताया कि नहीं, मैं बंबई नहीं गई हूँ। मैं बोला आपको बंबई जाना पड़े तो कैसा लगेगा? तो बोले मैं तो कभी गई नहीं हूँ, तो नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि अभी तुम्हारे को स्टेप बाय स्टेप बताओ कि अभी इधर अपने घर में बैठे हैं, बराबर, अभी घर से बाहर जाने का तो रास्ता अपने को पता है कि नहीं पता है? कि घर से बाहर जाने का रास्ता पता है। तो उसके बाद घर से बाहर निकले तो उसके बाद क्या करने का है? तो पहले सबसे पहले रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। कि रेलवे स्टेशन जाने के लिए क्या करने का है? तो रिक्शा वाले को बताने का है कि रेलवे स्टेशन जाना है। तो वो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? तो बोले ले जाएगा। तो रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन जाके अपने को कुछ रेलवे स्टेशन में पता नहीं है क्या करने का क्या नहीं। तो किसी को पूछा कि भाई मेरे को बंबई जाने का है तो क्या करना पड़ेगा? तो बोलेंगे कि यहाँ से टिकट ले लो। तो टिकट अपनों ने वहां जाके टिकट ले लिया। टिकट लेने के बाद क्या हुआ? तो पूछेंगे कि बंबई जाने के लिए कहाँ से ट्रेन मिलेगी? तो के अपने को 2 नंबर के 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहेगी इतने बजे, और आपको वो ट्रेन में बैठने का है। और ट्रेन में बैठ गए तो फिर बंबई जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि ट्रेन अपने आप ले जाती है? तो कहे नहीं, वो तो ट्रेन ले जाएगी। तो इसमें समझने का क्या है कि कोई भी चीज है वो अपने को हार्ड क्यों लगती है और लेंथी जो लगती है, उससे उसके हिसाब से अपने को साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। लेकिन कोई भी चीज है तो और उसको समझने के लिए स्टेप्स होते हैं। आपको अगर पहला स्टेप समझ में आता है तो आपने जो भी पढ़ाई की है उसके हिसाब से पहला स्टेप है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझ जाते हैं। तो उसके लिए कुछ याद नहीं रखना पड़ता है। क्यों? तो उसको स्टेप न अपनों ने समझ लिए। उसी तरह जो हमारी भी बात करूं, आप लोगों की बात करूं, तो अपने को पढ़ाई में डर क्यों लगता है, लेंथी क्यों लगता है? तो कि अपन उसकी साइकोलॉजी इफेक्ट में आ जाता है कि अपने को वो चीज देखे घबराहट होती है। क्यों घबराहट होती है? तो कि अपने को ऐसा लगता है कि ये मेरे को याद रखने का है। कोई भी चीज आपको याद रखने की है, ऐसा सोचेंगे तो अपने को याद नहीं रहेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कि वो चीज को एक स्टेप बाय स्टेप समझने का है। आप कोई भी चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको वो पूरी चीज याद रह जाएगी। जैसे आपको पढ़ना लिखने का नहीं आता था और कोई कहेंगे कि आप 1001 लिखो, तो आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप 5 साल की उम्र है तो आप 1001 लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। लेकिन अभी आपको बोलेंगे कि 1001 लिखो तो लिख पाएंगे ना? अभी आप पढ़ाई नहीं की है तो आपने बोला
आप बोलेंगे तो मेरे को तो 0 नहीं आता है, 1 नहीं आता है, 2 नहीं आता है, तो 1001 तो कितना लंबा हो गया, तो वो तो कैसे लिख पाता हूँ, ऐसा नहीं सोचने का है। आपने पहले 1 सीखा, 2 सीखा, 3 सीखा, तो उस तरह से आपने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप सीखा, तो आपको सब कुछ अभी 1 लाख लिखने का हो तो भी आप लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते तो उस तरह से है अपनी पढ़ाई जो है, उसमें अपने को डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। उसको आपने समझ लिया तो आपकी पढ़ाई है वो आपको अपने आप याद रहेगी। समझ में आया सबको? हाँ। हाँ, समझ में आया ना? हाँ, तो ये साइकोलॉजी यूज करने का है। ओके, वेरी गुड। आज तो थर्ड स्टोरी सुनेगा हिरणान जी, हाँ। बोलिए। खुशी, जोर से बोलना, जोर से। हाँ, जय सच्चिदानंद। बीरबल की चतुराई। क्या है? बीरबल की चतुराई। हाँ, उसका टाइटल क्या है? हाँ, वही है, बीरबल की चतुराई। ओके ओके। जोर से बोलने का। हाँ। एक बार अकबर उठे थे, उन्हें पानी पीना था, पर उनका कोई सेवक नजर नहीं आ रहा था। तब अकबर जोर से चिल्लाया और कहा, मुझे पानी चाहिए। तब एक कचरे साफ करने वाले भाई ने सुना तो वह पानी लेकर आए। तब अकबर को उतनी प्यास लगी थी कि उन्होंने देखा ही नहीं कि कौन पानी दे रहा है। उन्होंने फट से पानी पी लिया और उनका पेट खराब हो गया। तब उन्होंने दवाई ली पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तब वैद्य आए और उन्होंने कहा, आपको किसी की बुरा साया पड़ा है, इसलिए आपकी तबीयत खराब हो गई है। तुरंत अकबर को उस कचरे साफ करने वाले का ख्याल आया। तब वैद्य वह सोचते हैं, उस मनहूस से पानी पिया तभी मेरी तबीयत खराब हुई। गुस्से में उन्होंने सजा सुना दी। जब बीरबल को पता चला तब वह उसके पास जाते हुए और उसे शांत बना देते हैं। तब बीरबल अकबर के पास गए। तब अकबर बोले, आज हमारे राज्य के मनहूस आदमी ने मेरी तबीयत खराब की। तब बीरबल हंसे। तब अकबर को गुस्सा आया और वह बोले, तुम मेरी हालत देखकर मजा ले रहे हो? बीरबल बोले, नहीं महाराज, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको उस नौकर से बड़ा मनहूस ढूंढ कर तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस नौकर को सजा से मुक्त कर देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की बात मान ली और पूछा, अब बताओ, अब उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोला,
उस नौकर से बड़े मनहूस आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ से पानी पीकर आपकी तो सिर्फ तबीयत खराब हुई है, लेकिन जरा सोचिए, सुबह सुबह आपकी प्यास बुझाने के चक्कर में उसने आपकी शक्ल देखी। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने में उसको सजा मिल गई। इसलिए उस नौकर से बड़ा मनहूस आप ही है। आप खुद को सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की चतुराई भरी बात सुनकर अकबर हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त गरीब नौकर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे इनाम भी दिया और मनुष्य अंधविश्वासी सुझाव देने वाले ज्योतिष को घोड़े का तबेला साफ करने में लगा दिया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसमें नौ कलम का किधर आता है? नौ कलम में क्या? फोर्थ कलम आती है। फोर्थ कलम में क्या हो? फोर्थ कलम और फर्स्ट कलम। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है किरण दादा। हाँ, बहुत अच्छा। तो खुशी का एनालिसिस ठीक है? कलम 1 एंड नंबर 4। हाँ, बराबर है, बराबर है। सबको मालूम पड़ गया कैसे हमका व्यवहार में भी एनालिसिस करने का, कि हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं, और कलम का भंग करते हैं क्या नहीं। ठीक है, ओके। तो अब अभी कल प्रहर ने बोला, प्रहर बोलता है कल वो भी स्टोरी करेगा। अभी दूसरा भी टर्न लेने का है। ओके, सब दूसरे को बोलने हमको कब कब आप स्टोरी करेंगे ऐसे। ओके, दीपक दादा आपको क्या बोलने का है? यस, 1 मिनट। पहली बात तो यह है कि अगर आपको चलने बोले तो आप बोलेंगे कि मुझे सीखना पड़ेगा चलने को? नहीं। खेलने कहो तो बोलना पड़ेगा कि नहीं, मुझे खेलने को भी सीखना पड़ेगा? नहीं। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमें आता है। नहीं, सारे दिन चलते ही रहते हैं तो चलने की कभी कोई किसी भी प्रकार की गुंजाइश आती नहीं है। उसका मतलब यह हो गया कि पढ़ाई में आपका दिल थोड़ा कम है, उसको पक्का करो, क्योंकि आपको ये उम्र में काम करने के लिए जाना पड़ता है। नहीं। तो फिर आपका लक्ष्य क्या है? पढ़ाई करो, खेलो, खाना खाओ और सो जाओ। तो फिर ये क्या है? देखो अभी ये जो पढ़ाई की ना, अभी पढ़ा ना हिंदी, वो कितना टूट टूट कर आया। आ, 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 ये क्या है? वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है खुशी आप? सेकंड स्टैंडर्ड में? बोलो। सभी को अपनी लैंग्वेज का प्रैक्टिस करो, पढ़ने का। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और तमिल बोलो। चेन्नई वाले तमिल भी सीखे, गुजराती में नहीं सीखेगा तो चलेगा। आप समझे? ये तो बेसिक है। जब भी बोलते हैं ना तो पूरा कॉन्फिडेंस से क्लियर एंड लाउड बोलना है। ये क्या है? डरना क्यों है? अगर आपने प्रैक्टिस किया तो एवरी टाइम, मेनी टाइम यू आर रेडी फॉर एग्जाम।
आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस पर थोड़ा गौर करना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिद। आज जय आज क्या सच्चिदानंद। दीपक दादा ने, हिरन दादा ने क्या बोला, किसको मालूम है? आनंद दीदी रेडी है। ओके, ही राज बोलिए, क्या पॉइंट्स आज? आज पहले दीपक दादा ने ये कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम परफेक्ट बनेंगे। और आज हिरेन दादा ने ये कहा था कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, माइंड की नहीं, क्योंकि दिल जो होता है वो हमें ज्यादा फोकस रखता है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि स्टडीज जो है हमें बहुत हार्ड पड़ती है, पर हम अगर उसे समझ जाए तो वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं, और हमें उसे घबराना नहीं चाहिए। उसकी जो लेंथ है और उसकी थिकनेस से हमें डरना नहीं चाहिए कभी भी। वेरी गुड। और खुशी ने क्या किया, बोला? और हमें जब भी कॉन्फिडेंस और लाउडली क्लियरली बोले, हमें घबरा कर नहीं बोलना चाहिए। नहीं, खुशी का स्टोरी में क्या था? खुशी की स्टोरी में ऐसा था कि बीरबल अकबर जो थे, उन्हें पानी लेना था तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने उठ के नहीं लिया नहीं, था। रिपीट मत करो, रिपीट करो, जस्ट समरी बोलने का कि अकबर ने कलम 1 और 4 का हाँ, अमल नहीं किया। उसमें हाँ, क्योंकि उसने अकबर समझाने की ट्राई की थी कि अगर उसका मुंह देखा था तो आप बीमार हो गए थे, पर सुबह सुबह अगर उसने ही आपका मुंह देख लिया था तो उसे तो पनिशमेंट हुई थी, और आप तो उससे भी ज्यादा बुरे हैं, इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छी तरह से सब ग्रहण किया। बच्चे लोग देखो, इसने कितना अच्छा किया। वेरी गुड। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद। ठीक है, अनन्या, आपको कुछ ऐड करने का है? अनन्या दीदी, नहीं, ओके, किसी को ऐड करने हमें का है? ओके, तो हीर एक ग्रेड आपको मिला। ओके, ए प्लस, नो सॉरी, ए प्लस होता है। हाँ, ओके, तो आपको ए प्लस देगा। कल अनन्या दीदी को भी ए प्लस मिलेगा। ओके, तो जय सच्चिदानंद। जय ओ, एक मिनट, क्वेश्चन सच्चिदानंद। है। हाँ, जिया दीदी बोलो। वो तीर्थ का है। हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे डेली प्रेयर आ गई है। ओह, वेरी गुड, तो कल आपका टर्न है। ओके, वो बहुत अच्छा बच्चा। और देखो, तीर्थ, मैथ इज वेरी इजी। दिन में 25 बार बोलने का, दादा का दादा को बोलने का, दादा मेरे को समझ दो, समझ दो, समझ। क्योंकि वो अभी हिरेन दादा ने बताया ना, देखो, मैथ में और कोई भी शब्द में देयर इज नो शॉर्टकट। ओके, इसलिए पढ़ने का अच्छी तरह से पढ़ो, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद हिरेन सच्चिदानंद दादा, दीपक जय दादा। सच्चिदानंद दीपक दादा। दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रनी दादा। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, गीता बहन, आपका क्वेश्चन है? हाँ, बोलिए। जय सच्चिदानंद रतिकांत अंकल साहेब। जय सच्चिदानंद। हिरेन आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आमा बुक नंबर 1919, मानू नंबर 64, तारीख 21/11/70, मुंबई। नीचे पेज 53 ऑफ 87, बाइंडिंग नंबर 21। छेल्लो पैराग्राफ साहेब। बोल जो।
હાજી રીનાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન ને એક જણ પ્રશ્ન પૂછે છે કે અવસ્થા અને પર્યાયમાં શું ભેદ? એમાં દાદા ભગવાન કે છે કે જાડા ભાગને અવસ્થા કહેવાય અને સૂક્ષ્મ ભાગને પર્યાય કહેવાય. પર્યાય એ પરમાણુની અવસ્થા છે. ક્વેશ્ચન માર્ક ના, ક્વેશ્ચન માર્ક નહીં. હા, પર્યાય એ પરમાણુની અવસ્થા છે જે સૂક્ષ્મતમ છે. સાધારણપણે આપણે અવસ્થા શબ્દ પર્યાય સૂચક અર્થમાં વાપરીએ છીએ. પૂતગલનો અર્થ શું થાય એટલે ક્વેશ્ચન માર્ક. તો કે પૂરણ અને ગલન. સંયોગ માત્ર વિયોગી સ્વભાવનો છે. પૂરણ એટલે ક્રેડિટ અને ગલન એટલે ડેબિટ. બધે પૂરણ ગલન માત્ર છે, માટે સંયોગ માત્ર વિયોગી સ્વભાવનો છે, એમાં ફસાઈશ નહીં. આટલું છે. હવે આ જે અવસ્થા અને પર્યાય છે એનું થોડુંક મને સમજાવો સાહેબ. હવે દાદા એટલું સમજાવી દીધું છે ને, એમાં બીજું શું સમજવું છે? એ કે છે ને કે વસ્તુ છે અવસ્થા ને કે છે કે દાદા ભગવાન કે જે જાડા ભાગની અવસ્થા કહેવાય અને સૂક્ષ્મ ભાગની પર્યાય કહેવાય. એ પર્યાય પરમાણુની અવસ્થા છે. એમાં થોડુંક સમજાવો ને, થોડુંક પ્રકાશ આપો. એટલે જે અવસ્થા છે એટલે આખું આ બધા જે પર્યાયો ભેગા છે એટલે સૂક્ષ્મ બધી વસ્તુઓ ભેગી થઈ છે એ એનાથી આખું સ્થૂળ બને છે. હાજી હા. પહેલા શરૂઆત આખી સૂક્ષ્મ થી થાય છે અને સૂક્ષ્મ થી આખું સ્થૂળ સુધીનું જે બધી વસ્તુઓ થાય છે ને એ બધા પર્યાય પરમાણુ નું ભેગું થવું એટલે અવસ્થા. એમ એ અવસ્થા છે. બરોબર. અને પર્યાય સૂક્ષ્મ ભાગ છે. પર્યાય સૂક્ષ્મ ભાગ છે. હા. એટલે બધા જેટલા બધા જેમ બધા એક એક સંજોગ ભેગા થાય છે, જેમ ચા બનાવવાનો દાખલો છે ને કે આ તો કે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર, સૂક્ષ્મતમ, એટલા બધા સંજોગો એક ભેગા થાય ત્યારે એક ચા બને. ચા બને. ખરેખર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આજે ચા બનાવી એટલે એ અવસ્થા થઈ. હા, એ અવસ્થા થઈ. અને કેટલા બધા પર્યાયો, કેટલી બધી વસ્તુઓ ભેગી થઈ. ચા પીનારની ભાવના, ચા પીવડાવનારની ભાવના, એની પુણ્ય, કેટલી બધી વસ્તુ ભેગી થઈ ત્યારે એક આખો સંજોગ એ બને છે. એટલે આમાં તો છે ને પર્યાય, એક એક પર્યાય એટલે આપણે આખું આમાં એ સમજવાનું છે કે આપણે જે કઈ પણ અવસ્થા છે તો કે કોઈ પણ અવસ્થા છે તો અવસ્થાની અંદર આપણને જે કરતા ભોગતા પણ ઉભું થઈ જાય છે. કે એક કરતા ભોગતાના નો જે ભાગ છે ને ત્યાં સમજવાનું છે કે આ જે અવસ્થા છે એ અવસ્થા શેના આધારે બની, કે જેમાં હું સ્વતંત્ર કરતા નથી, સામેવાળી વ્યક્તિ સ્વતંત્ર કરતા નથી અને કોઈ સ્વતંત્ર કરતા નથી. ખ્યાલ આવ્યો? જેમ આ લોઢું છે અને સામે દરિયો છે તો કે લોઢાની અંદર કાટ લાગે છે તો આ લોઢાનો સ્વભાવ છે કાટ લગાડવાનો. તો કે જો લોઢાનો સ્વભાવ કાટ લગાડવાનો હોત તો એ ઘરમાં પણ પડ્યું હોય તો એને કાટ લાગે. તો કે દરિયાનો સ્વભાવ છે કાટ લગાડવાનો, તો કે ના, એ જો એનો સ્વભાવ હોત તો એ કોઈ પણ વસ્તુને કાટ લગાડે. તો કે શું છે આ અવસ્થા શેના આધારે છે? તો કે કેટલા બધા પરમાણુ ભેગા થાય છે ત્યારે એક અવસ્થા બને છે અને આપણને શું લાગે છે કે આ મેં કર્યું, તેણે કર્યું, તેઓએ કર્યું. ચાલો, એટલા માટે દાદા ભગવાને આ વાક્ય આપ્યું કે અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે જેનો કોઈ વાપોય રચનાર નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે. સમજ આપી. ચાલો ને, એટલે અહીંયા તો આપણે તો એક આજે દાદાની વાત છે એમાં આપણે જાણવાનું શું છે અને સમજવાનું શું છે? તો કે આપણે આ કરતા ભોગતાપણું જે છે
હા હા એમાંથી મુક્ત થવાનું છે. ખરેખર 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 સાહેબ. કારણ કે correct. અવસ્થા છે કે પર્યાય છે, તો કે આ બધા પર્યાયો છે અને આ અવસ્થાઈ છે, તો બધાનો હું જ એકલો જવાબદાર છું. કંઈ પણ બન્યું છે તેમાં હું જ પોતે જવાબદાર છું. અને હું જ પોતે જવાબદાર છું. કારણ કે એ જે સૂક્ષ્મ ભાગ છે, પર્યાય છે, એ પર્યાય મારામાંથી ઉભો થયો છે અને પછી એ પર્યાયોમાંથી આ અવસ્થા ઉભી થઈ છે. અવસ્થા ઉભી થઈ. હા, પર્યાયોમાંથી અવસ્થા ઉભી થઈ છે. હા, તો એ જે શરૂઆત છે, એટલે જે આખું જે આપણે જે સામે અવસ્થા આવી છે આપણી સામે, એ ગમે છે કે નથી ગમતી, પણ એનો જવાબદાર ફક્ત હું ને હું જ છું. હું પોતે જ છું. બરોબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને એ પણ વિનાશી, જે પણ અવસ્થા આવે છે બધી વિનાશી છે. એટલે દાદા ભગવાન આગળ કે છે ને કે એમાં તું ફસાઈશ નહીં. જે પણ આવે છે એમાં ફસાઈશ નહીં. આવે ને જતી રહે, આવે ને જતી રહે. એમ વિયોગી સ્વભાવની છે. એટલે જે આ કરતા ભોગતા થાય છે ને, હા, એ આપણને એમ લાગે છે કે આ સામેવાળાએ કર્યું, આણે કર્યું, આ લોકોએ કર્યું, આનાથી થયું. હા, એ બધો જવાબદાર હું પોતે જ છું. સૂક્ષ્મ ભાગ મારી અંદર છે, એટલે પર્યાય મારામાંથી છે, અને પર્યાય મારા પર્યાયને આધારે અવસ્થા બની છે. એટલે હું પોતે જ જવાબદાર છું એમાં. પર્યાયમાંથી અવસ્થા બની, અવસ્થામાંથી જે બને છે કરતા ભોગતા, એમાં હું પોતે જ જવાબદાર છું. પોતે જ જવાબદાર છું. આખી એમાં જે પ્રક્રિયા છે, જે એમાં હું પોતે જ જવાબદાર છું. બાકી કોઈની ઉપર આપણાથી દોષારોપણ ના કરાય. ના, બરોબર ને સાહેબ? બહુ સુંદર સમજ આપી. હાજી, સરસ સમજ આપી હિરેનાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આ પુસ્તક છે વાણી વિજ્ઞાન, એમાં પૃષ્ઠ નંબર 3030, એમાં ટોપિક છે આત્માર્થે અસત્ય હિતકારી. એમાં લખ્યું છે કે જૂઠું બોલીને આત્માનું કરતા હશો તો વાંધો નથી, અને સાચું બોલીને દેહનું હિત કરશો તો વાંધો છે. સાચું બોલીને ભૌતિકનું હિત કરશો તોય વાંધો છે, પણ જૂઠું બોલીને આત્મા માટે કરશો ને તો હિતકારી છે. એટલે બે વસ્તુ આવે છે કે જૂઠું બોલીને આત્મા માટે કેવી રીતે, અને સાચું બોલીને દેહનું કરીએ તો વાંધો કેવી રીતે. તને આમાં શું સમજાયું? મને તો આમાં એ સમજાય છે કે કશું બી થાય, મતલબ કોઈ બી સંજોગ આવે બહારનો, આત્મા નું કામ પહેલા કાઢી લેવાનું એમ. એના માટે જૂઠું બી બોલવું પડે તો વાંધો નથી, પણ પેલું મને નથી સમજાયું કે સાચું બોલીને દેહનું કરશો તોય વાંધો છે. આમાં મુખ્ય વસ્તુ, તારું નામ ભૂલી ગયો હું. શ્રેય. શ્રેય. હા, તો કે શ્રેય, આમાં મુખ્ય વસ્તુ શું છે? દાનત છે. દાનત. અચ્છા. તમારી દાનત શું છે? ઓકે. તમારી દાનત સંસાર માટેની છે, મુક્ત થવા માટેની છે. બરાબર. જો તમે સંસારના ભાગમાં છો અને કોઈ પણ ક્રિયા કરો છો સંસાર માટેની, તો એ ક્રિયા સારી હશે કે ખરાબ હશે, એ ક્રિયા તમારી જે દાનત છે સંસાર માટેની, બરાબર, તો કે એ જે ક્રિયા છે એ તમને સંસારમાં ભટકાવશે. બિલકુલ. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર છે. ઓકે. અને તમારી જે દાનત છે એ શું છે? તો કે મારે આ સંસારમાંથી મુક્ત થવું છે. તો એને સંસારમાંથી મુક્ત થવું છે, એવી એની દાનત છે. તો એનો કોઈ પણ વ્યવહાર છે, એ કોઈ પણ વ્યવહારમાંથી એ સંસારમાંથી મુક્ત થશે. બરાબર, કારણ કે એની દાનત
દાનત મુક્ત થવાની છે. મુક્ત થવાની છે. ઓકે, બરાબર. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે તમારો જે સ્થૂળ વ્યવહાર છે હા, એની કિંમત નથી. બરાબર. તમે કેટલા સત્સંગમાં આવો છો, હા, કે હું આટલા સત્સંગમાં આવું છું, આવી રીતે રેગ્યુલર આવું છું, આમ છે તેમ છે ફલાણું છે, આ બધું જ આપણો વ્યવહાર છે. રાઈટ. બરાબર છે. પણ દાનત ઓળખાશે ખરી? ના, દાનત ના ઓળખાય. ખ્યાલ આવ્યો? દાખલા તરીકે હું મારી વાત કરું. હા. ખ્યાલ આવ્યો? તો અમે શરૂઆતમાં અમુક નાની ઉંમર હતી, પછી મોટી ઉંમર થઈ. હવે સત્સંગમાં આવીએ તો શું હોય કે નાની ઉંમર હતી તો શું હતું, તો કે પપ્પા કે દાદા ભગવાનની દાદા જ્ઞાન આપે ને દાદા ભગવાન, તો દાદા પપ્પા લાવવા માટે શું કે ભાઈ આ જો પેડાન ચેવડો હશે, અમારા અમદાવાદમાં ફિક્સ હતું આ પેડાન ચેવડો, જ્ઞાન વિધિ હોય ને દાદાની ત્યાં. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે એવી રીતે હોય. પછી ઉંમર મોટી થઈ, પછી એમ આ કીર્તન ભક્તિમાં આવીએ, ઢોલક વગાડીએ, પદમાં ઢોલક વગાડીએ, તો એવું થયું કે આપણે ત્યાં ચલો જઈશું, મજા આવશે, ગમશે. તો આ જે બહારની ક્રિયા છે એ કોઈ પણ જોશે તો શું જોશે, તો કે આ છોકરો બહુ સત્સંગી છે. બરાબર. પણ દાનત કોઈને ખબર ના પડે. ખ્યાલ આવ્યો? કે દાનત પોતાને જ ખબર પડે. તો એને આધારે એટલે અહીંયા દાનત સરખી કરવા માંગે છે તમારી. દાનત તમારી ચોખ્ખી કરાવડાવે છે કે તમે આપણે શું ચોખ્ખું કરીએ છીએ, વ્યવહાર ચોખ્ખો કરીએ છીએ. વ્યવહાર ચોખ્ખો કરો છો એનો મતલબ નથી, વ્યવહાર ચોખ્ખો કરો છો એ તો વસ્તુ સારી છે, પણ તમારી દાનત ચોખ્ખી કરવાની છે કે મારી દાનત શું છે, મારું લક્ષ્ય શું છે, મારો ધ્યેય શું છે, મારે કરવું છે શું. બરાબર છે. હેલો? કે જો મારે મુક્ત થવું છે તો તમારી મુક્ત થવાની દાનત છે, તો તમારો કોઈ પણ વ્યવહાર છે એ નથી ગણાતો. ભગવાનને ત્યાં તમારો વ્યવહાર તમે શું કરો છો એ નથી જોવાતું, તમારી દાનત જોવાય છે. દાનત જોવાય. બરાબર, એક્ઝેક્ટલી. ખ્યાલ આવ્યો શ્રેય તને? હા, ખ્યાલ આવ્યો. હા. હવે હું આને જરા બીજી રીતે પૂછું કે આત્માર્થે અસત્ય હિતકારી જે છે, પણ એમાં આપણે સપોઝ સત્ય બોલીએ તો બી વાંધો શું છે? એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ આત્માર્થે સત્ય બોલીએ એ હિતકારી છે એવું કે છે તું? ના, એટલે ના, સત્ય એટલે હું એક્ઝામ્પલ આપું કે રાતનો સત્સંગનો ટાઈમ હોય અને હું જરા બહાર હોઉં કોઈ કામથી, અને મતલબ કામ તો પતી ગયું હોય, મતલબ 9 વાગ્યાનો ટાઈમ હોય તો 7:30 જેવું પતી જાય, તો ઘણી વાર નહીં રોકી રાખે કે શું છે હવે ઘરે જઈને શું કરવાનું. તો મારાથી એવું કહેવાતું નથી કે મારો સત્સંગનો ટાઈમ છે, કઈ બીજું બહાનું કાઢી દે. કોન્ફિડન્સ કે ભાઈ સત્સંગ છે તો એમાં શું છે એમ. એટલે મને એવું લાગે કે મારી મજાક ઉડાવશે કે આ ઉંમરે સત્સંગમાં જાય છે, શું હશે શું, એટલે મારાથી એ કઈ બી બીજું બહાનું કાઢી દે. પણ હું એવું જ કહી દઉં કે સત્સંગનો મારો ટાઈમ મિસ થઈ રહ્યો છે, એ સાચું જ બોલવાનું છે, એમાં કશું ખોટું નથી. તો એ કોન્ફિડન્સ કેમ બિલ્ડઅપ નથી થતો? એ કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ એટલા માટે નથી થતો કે તને તારા પોતા પર વિશ્વાસ નથી. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? દાખલા તરીકે કોઈ કઈ કહેશે તો હું શું જવાબ આપીશ? હા, એવું થાય છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે તને તારા પોતા પર વિશ્વાસ નથી એટલે આ જુઠ્ઠું બોલે છે. બરાબર છે. આપણને આપણા પર વિશ્વાસ હોય, તું જે કામ કરે છે એ કામ બરાબર કરે છે કે બરાબર નથી કરતો? બરાબર કરીએ છીએ. ચાલો, હવે તું તારું જે કામ છે તો તારું જે કામ છે એના જ પૈસા આપે છે ને? હા, એક્ઝેક્ટલી. બીજી કોઈ વસ્તુના પૈસા આપે છે? ના, એના જ પૈસા આપે. તું જે કામ કરે છે એના પર તને વિશ્વાસ નથી, મતલબ થયો. ઓકે, ચાલો, એટલે તને ભય લાગે છે ત્યાં. બરાબર છે. ચાલો, તો કે ભય કેમ લાગે છે કે તને તારા પોતાના પર વિશ્વાસ નથી. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અને એ આપણે ટેવાયેલા છે, ખોટું બોલીને કામ કરવાથી ટેવાયેલા છીએ.
કેમ ખોટું બોલીને કામ કરવા ટેવાયેલા છીએ કે આપણને આપણા પોતાના પર વિશ્વાસ નથી એટલે. રાઈટ રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે પહેલા તને તારા પોતાના પર વિશ્વાસ કેમ નથી એ જાણવાનું છે. બરાબર છે. એટલે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે કે આપણને આપણા પોતાના પર વિશ્વાસ નથી. આપણને એમ લાગે કે આ વ્યક્તિ રોકે છે મારે જુઠ્ઠું બોલવું પડે છે, એવું નથી. ભૂલ આપણી અંદર છે. રાઈટ રાઈટ, બરાબર છે. અને લાગે છે આપણને એ ભૂલ વાળા. હા, એ તો બરાબર છે. અને આપણે સત્સંગ માટે છે કે પેલા માટેનો પ્રશ્ન જ નથી. તમને જે કામ આપ્યું છે એ કામ પૂરું થઈ ગયું છે, એટલે તમારે વ્યવહારથી વાત કરવાની છે કે તમે જે કામ આપ્યું છે એને પૂરું થઈ ગયું છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે હવે હું જાઉં છું. હા, બરાબર છે. એમાં જુઠ્ઠું બોલવાનું નથી આવતું. પણ કેમ જુઠ્ઠું બોલે છે કે પોતાના પર વિશ્વાસ નથી. રાઈટ રાઈટ. હા, બરાબર છે. ઓકે, બરાબર. હા, જય સચિદાનંદ. આ તો શ્રેય તારા એકલાનું નથી ને, અમારા ફ્રેન્ડો અમને ક્યાં કોઈ સત્સંગ આખું સત્સંગ પછી એ લોકોને સમજાવવા પડે કે દેટ ઇઝ અવર લાઈફ, બ્રેડ એન્ડ બટર. એટલે તારા એકલું નથી. અમને અહીંયા બહુ અમારા આનંદ વિહારમાં બહુ કહેતા આખો દિવસ આવો આવો આમ કરો તેમ કરો. એટલે ઇટ્સ યુનિવર્સલ. અને શ્રેય કેવું છે બીજું, શ્રેય કેવું છે કે આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ છીએ એ કામ આપણને આપણા કામ પર વિશ્વાસ આપણને રહેતો કેમ નથી તો કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા વ્યવહારમાં આપણે જે કામ કરીએ છીએ ને ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યવહાર જોજો. આ તો હું સામાન્ય રીતે વાત કરું છું કે કામ ચોરીનો ભાગ આવે છે. ઓકે. જો કામ ચોરીનો ભાગ ના હોય ને તો પોતાના કામમાં જબરજસ્ત વિશ્વાસ હોય. બિલકુલ. ખ્યાલ આવે છે શ્રેય? હા, ખ્યાલ આવે છે, ખ્યાલ આવે છે. આ વાત ના કરાય પણ છતાં આપણે આ વસ્તુ સમજવાની છે, જાણવાની છે, એટલા માટે આ વાત કરું છું. હા, બરાબર છે, બિલકુલ. જો કામચોરીનો ભાગ નહીં હોય ને તો તને તારા પર એવો વિશ્વાસ આવશે કે તારું જે મન છે, તારી જે વાણી છે, તારો જે વ્યવહાર છે એમાં કોઈ તને રોકી નહીં શકે. બિલકુલ. તારા પર વિશ્વાસ જબરજસ્ત ઉભો થઈ જશે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? આ વસ્તુ ખ્યાલ આવ્યો. હા હા, બરાબર. જય સચિદાનંદ. વિશાલી. આનંદ હિરણાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. એક પદ મેં સાંભળ્યું એમાં એવું છે કે ધંધો એવો શોધવો જેમાં હોય નહીં હરીફાઈ. તો એ જરા મને ડિટેલમાં સમજાવશો કે અત્યારે આપણે જે ટાઈમમાં જીવી રહ્યા છે ને બધા ધંધા બધા એકબીજાની હરીફાઈમાંથી જ આગળ વધતા હોય છે, એટલે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ આનો શું અર્થ થાય? જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ હવે આ જે ધંધો છે ને તો કે એટલે ધંધો એટલે શું કહેવા માંગે છે તો કે આ હરીફાઈ વગરનો ધંધો એટલે શું તો કે આજે એક જ એવી વસ્તુ છે કે જેને પોતાને ઓળખવો છે કે પોતાને પામવો છે, આત્મા પ્રાપ્ત કરવો છે, મુક્ત થવું છે, સંસારમાંથી મુક્ત થવું છે. તો આ સંસારમાંથી જેને મુક્ત થવું હોય એવા લોકોમાં કેટલી હરીફાઈ હોય? ના હોય. એટલે આ ધંધો એવો શોધવો કે જેમાં હોય નહીં હરીફાઈ. એટલે એવો ધંધો જે આપણે આત્મા પ્રાપ્ત કર્યો અને આત્મા પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપણે જે આ મુક્ત થવું છે એના માટેનો આપણો આખો જે વ્યવહાર છે એ ધંધો જે છે એ આખો હરીફાઈ વગરનો છે. એટલે આપણે જે રેગ્યુલર વ્યવહારમાં બિઝનેસની વાત કરીએ કે ચાલો કે હું ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું, એ ધંધાની વાત નથી ચાલતી આ. ઓકે. હા, એટલે આ જે ધંધો છે ને એ આપણને જે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો છે અને આપણે એની પાછળ આપણું મુખ્ય શું છે તો કે મારે મુક્ત થવું છે, મોક્ષે જવું છે. તો કે એમાં કેટલી હરીફાઈ હોય તો કે કશી હરીફાઈ ના હોય. બરાબર છે. એટલે એ ધંધાની વાત કરે છે. ધંધો એવો શોધવો જેમાં હોય નહીં હરીફાઈ, સ્પર્ધા વિનાની મૂળ વસ્તુ શોધનાર.
ચાર ગતિ ઉપરે છવાય. ખ્યાલ ને કે સ્પર્ધા શેમાં નથી કે આત્મા પ્રાપ્ત કરવામાં સ્પર્ધા નથી, મૂળ વસ્તુ શું ખ્યાલ આવે ને. હા બરાબર. હા તો આજ જે ધંધામાં જે હરીફાઈ ના હોવી જોઈએ એ જ વસ્તુ વ્યવહારના ધંધામાં અપ્લાય થઈ શકે ખરી? હા, વ્યવહારમાં પણ કેવું છે તો કે વ્યવહારમાં એ હરીફાઈ કેમ કરે તો કે જે હમણાં શ્રેય જોડે વાત કરી ને કે મૂળ વસ્તુ એ છે પોતાને પોતાના પર વિશ્વાસ નથી. બરાબર. તમે જે માલ લઈને બેઠા છો એ માલ પર તમને વિશ્વાસ હોય તો તમારે એની પાછળ કોઈનું તોડીને તમારું બેસાડવું પડે ખરું? ના, બિલકુલ નહીં. હેલો, હરીફાઈ એટલે શું તો કે આ તમે જે નોર્મલ ધંધો કરો છો એના કરતા જે આપણે વિશેષ કરીએ ને કે હરીફાઈ કરે એટલે શું તો કે કોઈને પણ પાછા પાડે અને પોતાનું સેટ કરે. હિરેનાજી, હાજી, તમે ધંધો કર્યો છે ને? હાજી. તો તમારા ધંધાની ફિલોસોફી કહો, દાદાની સમજણથી તમે કેવી રીતે કરો છો તે. તમારી કોમ્પિટિશન તો છે જ ને, એની વાત કરો. એટલે સામાન્ય રીતે કેવું થાય કે અમે કોઈ પણ વેપારીને ત્યાં જઈએ, વસ્તુ બતાવીએ એટલે એ વેપારી શું કે જો અમે આવી વસ્તુ રાખીએ છીએ, આવી વસ્તુ રાખીએ છીએ, આપણે આપણી વસ્તુ બતાવીએ તો આપણને જે આ દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળ્યું અને આ જે સંઘ મળ્યો એનાથી એક સમજણ ઊભી થઈ તો કે ક્યારેય પણ મારે કોઈ પણ વ્યક્તિની વસ્તુ એને મારે નીચે નથી પાડવી પડી, વખોડવી નહીં. હા, ક્યારે પણ એની નીચે નથી પાડવી પડી. મેં જયારે પણ હું જઉં ત્યારે મારા સેમ્પલ લઈને જઉં, મારી વસ્તુ બતાવું અને કોઈ પણ વ્યક્તિ એની વાત કરે તો એનો એનો આ ભાવ છે, એની આ વસ્તુ છે અને મારો આ ભાવ છે, મારી આ વસ્તુ છે. હવે તમને જે વસ્તુ ગમે એ રીતનું કામ કરો. બરાબર છે. એટલે ક્યારે પણ કોઈનું નીચું નથી પાડવું પડ્યું અને એનાથી એટલું બધું ઈઝી થાય છે કે જેની વાત નહીં કરવાની. એટલે મુખ્ય ઈઝી થાય છે એટલે શું છે તો કે જે કશાય છે આપણને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ થાય છે એ જ ઉભા ના થાય. આપણને આપણી વસ્તુ પર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ પહેલા. હવે આપણને આપણી વસ્તુ પર વિશ્વાસ કેમ નથી આવતો તો કે ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે જે ભાગની અંદર આપણે ચીટિંગ કરીએ છીએ. એ ચીટિંગ આપણને જ ખબર છે કે આની અંદર મેં શું ચીટિંગ કર્યું છે. બરાબર છે. જો પોતે પોતાની ધંધાની અંદર એને ચીટિંગ ના કર્યું, જેમ હમણાં વાત કરી ને કે કામ ચોરી છે, બરાબર, એવી રીતે પોતે પોતાના કામની અંદર ચીટિંગ ના કર્યું હોય તો એને વસ્તુ વેચવા માટે પાછળ પડવું ના પડે, કોઈની સાથે હરીફાઈ ના કરવી પડે, કોઈને નીચું ના બતાવવું પડે. કારણ કે એને પોતાની વસ્તુ પર, પોતાના માલ ઉપર વિશ્વાસ છે કે હું આ વસ્તુ આપું છું ને આ ભાવ લઉં છું. હરીફાઈ ક્યારે કરવી પડે કે ચીટિંગ કરે તો એને હરીફાઈ કરવી પડે. હા, તમે બહુ આપણી પ્રોડક્ટ પર આપણને જેટલો વિશ્વાસ હોય ને તો પછી કોઈની કોમ્પિટિશનમાં પડવાનું નથી કે હું રહી જઈશ ને એવો પણ ભાવ ના થાય, કારણ કે તમને ખાતરી છે કે આ માલ બરાબર ને આનું વ્યવસ્થિત થઈ જશે જે થવાનું હશે. અને બેન કેવું છે કે સામે કોઈ પણ વેપારી હોય ને એને આપણી જે સ્પીચ નીકળે ને, આપણો જે વ્યવહાર હોય ને એનાથી એને ખ્યાલ જ આવી જાય કે આની જોડે ક્યારે મારે ખોટું નહીં થાય. ખ્યાલ આવે ને? કારણ કે એ પણ એની પાસે પણ એ વસ્તુની સૂઝ હોય કે આ વ્યક્તિ કે આ વસ્તુ આપણે ચાલશે કે નહીં. અને સહેજ વધારે પડતું બોલીએ ને એટલે તરત જ એ પકડાઈ જાય માણસ. હા, અને આ પણ બહુ સાચી વાત છે કે વિશ્વાસ ક્યારે ના હોય કે તમે કામ ચોરી કરી હોય કે કઈ ચીટિંગ કરેલું હોય તો તમને વિશ્વાસ ના હોય. તો પૂરો વિશ્વાસ ના હોય તો એ પોતે નોકરીમાં પણ એને જુઠ્ઠું બોલવું પડે છે. કામ ચોરી કર્યું હોય તો જ બને. એવી રીતે પ્રોડક્ટમાં ચીટિંગ કર્યું હોય તો જ બને, બાકી ના બને. બરાબર.
તારો કેવો ને બહુ એક્સપિરિયન્સ છે વૈશાલી? શું કીધું? તારો કેવો વૈશાલી? તું કઈ કરે છે ને? I do online languages that I teach. હા I thought so કે તારો કેવો એક્સપિરિયન્સ છે તારા બિઝનેસ ના માં? પણ બહુ સરસ સમજાવ્યું હિરણાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. મને ખ્યાલ આવી ગયો, ક્લિયર થઈ ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનભાઈ. હિરેનજી જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે ઘણી વખત સાંભળ્યું છે કે અવસ્થા 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 પર્યાય પર્યાય. હજુ અવસ્થા કોને કહેવાય? આ જ વસ્તુ અવસ્થા દઢ અંદર જે ફિટ થવી જોઈએ અને આને જ પર્યાય કહેવાય. કોઈ પણ માણસ પૂછે ને ફટ દઈને આપણે જવાબ આપી શકીએ એવું સ્પષ્ટ થયું નથી. એટલે અવસ્થા કોને કહેવાય? ગાડી જે વાત કરો છો ને એ વાત સાચી કે સ્થૂળ જેને અવસ્થા કહેવાય, પણ કઈ સ્થૂળ વસ્તુ એ હું હજુ સમજી શક્યો નથી. તો કે જે પરિણામ આપણને સામે દેખાય છે ને, દેખાય છે એટલે વસ્તુ બતાવો મને. ચા નો દાખલો આપે ને, ચા એ સ્થૂળ. હા, ચા બની તો કે કેટલા બધા સંજોગો ભેગા થયા, એવા સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર, સૂક્ષ્મતમ. હવે એ તો તમે સંજોગોની વાત કરી, પણ પર્યાય તો વસ્તુના જ બને. કોઈ પણ વસ્તુ હોય ને એનો પર્યાય બને. આનો દાખલો તો તમે કરતા નથી એના માટે ઉત્તમ છે, ઉત્તમ છે. એટલે આમાં કેવું છે, તમે ચાનો દાખલો એના માટે સાંભળેલો છે કે કોઈ કરતા નથી, પણ અહીંયા જે અવસ્થા છે ને, કોની અવસ્થા? અવસ્થા જે શબ્દ છે ને, અવસ્થા શબ્દ શેના માટે વપરાયો છે? એ શેના માટે વપરાયો છે? અવસ્થા જે કોઈ મૂળ વસ્તુ જે છે, છ ફંડામેન્ટલ તત્વો, એ છ ફંડામેન્ટલ તત્વોમાંથી જ હું જે સમજુ છું કે અવસ્થા એમાંથી ઊભી થાય છે. તો અવસ્થા શબ્દ શેના માટે વપરાયો છે? આપણે ચરણ વિધિ કરીએ છીએ કે નહીં? હા, અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. હા, જેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી. અને તે વ્યવસ્થિત છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને? આ એના માટે શબ્દ વપરાયો છે. એટલે કરતા જે ચાનો દાખલો છે ને, કરતા ભાવથી મુક્ત કરાવે છે ને, અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, જેનો કોઈ બાપોય રચના નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે. આપણી અવસ્થા બતાવો. અવસ્થા એ વસ્તુની ધારો આત્મા છે, એક વસ્તુ છે, મૂળ વસ્તુ આત્મા છે. તમે કોને માનો છો? કહો. મને ખબર નહીં સાહેબ, તમે એ મને ખ્યાલ જ નહીં આવતો હજુ. એટલે અમે તો છે ને, અમને આ દાદા ભગવાન મળ્યા ને, અને મને જે રીતે બધું જે સમજાવ્યું છે ને, એ રીતે વાત કરું છું. મને જે આ ચરણ વિધિ છે, તો એ અલ્ટિમેટ વસ્તુ છે. ચરણ વિધિ તો અલ્ટિમેટ છે, સાચી છે. એમાં શબ્દ આવે છે અવસ્થા, પણ અવસ્થા કોને કહેવાય એ જ હજુ ખબર નહીં પડી. શબ્દ ઘણી વાર સાંભળ્યો છે. હા, અવસ્થા એટલે શું કે કોઈ પણ વસ્તુ બનવી, પરિણામ. હા, એ દાખલો આપો સાહેબ એનું કે આ વસ્તુ જો આ બની, આ મુખ્ય વસ્તુ અને આ એની અવસ્થા. હા, દાખલા તરીકે તમે આ જે લગ્ન કર્યા, ખ્યાલ આવ્યો? તો તમે લગ્ન કરતા પહેલા તમે કોણ હતા? તો કે તમે પુત્ર તરીકે હતા. તો કે અવસ્થા કઈ હતી? તો કે પુત્ર તરીકેની. ખ્યાલ આવ્યો? પછી તમે આ લગ્ન કર્યા, તો શું થઈ? તો પછી કઈ અવસ્થા ઉભી થઈ? પતિ તરીકેની અવસ્થા થઈ. ખ્યાલ આવ્યો? પછી લગ્ન કર્યા પછી બાળક થઈ, પછી કઈ અવસ્થા ઉભી થઈ? પિતા તરીકે. ખ્યાલ આવ્યો? પછી એ બાળકના લગ્ન થયા, પછી કઈ અવસ્થા ઉભી થઈ?
વેવાઈ તરીકેની, દાદા સસરા તરીકેની. હા, ચાલો પછી એ લગ્ન કરે અને એને બાળક આવ્યું, પછી કઈ અવસ્થા ઉભી થઈ? દાદાની. દાદા એટલે આવી રીતે તમારો જન્મ થયો, ખ્યાલ આવ્યો? તો કે જન્મથી છેક મૃત્યુ સુધીની આ બધી અલગ અલગ અવસ્થાઓ થઈ. બરાબર છે. હવે જન્મ જે થયો એ અવસ્થા શેમાંથી થઈ એમ મારું કેવું છે. જન્મ થયો એ અવસ્થા ક્યાંથી ઉભી થઈ? તો કે પહેલામાં પહેલું જન્મ શેનો કોનો થયો? અહંકારનો. અહંકારનો. મૃત્યુ કોનું થાય છે? અહંકારનું. હા, તો કે અહંકાર ને બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો શું કહેવાય? તો કે અજ્ઞાન. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે અજ્ઞાન. એ અજ્ઞાન જે છે એ કોનો પર્યાય એમ? અજ્ઞાન એમનો ઊભું ના થાય ને. તો કે અજ્ઞાન કે એટલે એના માટે પર્યાય છે. હા, એટલે અજ્ઞાન એ કેવી રીતે છે? તો કે આ અજ્ઞાન ઊભું કેવી રીતે થયું? તો કે કોઈ કરતા નથી. એના માટે આ દાખલો આપ્યો છે દાદાએ કે આ સમુદ્ર છે અને લોઢું છે, તો કે એની પર આ જે કાટ લાગે છે તો એના માટે દરિયો જવાબદાર છે? તો કે ના, જો દરિયાથી કાટ લાગતો હોય તો પ્લાસ્ટિક ઉપર કાટ લગાવી શકે. બરાબર. ખ્યાલ? એવી રીતે લોઢાનો સ્વભાવ છે કાટ લગાવવાનો, તો કે ના, લોઢું કોઈ એવી જગ્યાએ પડ્યું હોય તો કાટ ના લાગે. ખ્યાલ? તો બરાબર સાહેબ, એ તો એ દાખલા કેવા થયા? એટલે આજે વસ્તુ, આજે અજ્ઞાન છે એ શેનાથી ઊભું થયું? હા, ઉદ્ગલ અને આત્મા. હા, એ બે જયારે નજદીક આયા, હા, ત્યારે એનાથી આ ઊભી થયેલી વસ્તુ છે. એ વસ્તુ, એ અવસ્થા. હા, એ અજ્ઞાન, એ અજ્ઞાનની અવસ્થા. એટલે આ પૂતગલ જે છે હા, એ આત્માની અવસ્થા છે? ના, પૂતગલ એ આત્માની. પૂતગલ એ આખું પરમાણુનું એ અલગ છે, અને આત્મા છે એ આખું એ ગુણોને આધારે છે. આત્મા તો બરાબર છે. એ ગુણોને આધારે છે અને પૂતગલ એ પરમાણુને આધારે છે. બરાબર છે. પણ બે વસ્તુ અલગ છે. બે વસ્તુ અલગ છે. પૂતગલ એક અવસ્થા. હા, બરાબર. બરાબર છે. પૂતગલ કોની અવસ્થા? આપણે નહીં આત્માની કે નહીં બીજું જે જળ તત્વ છે ને, આનીય નહીં, પણ બંનેનું નિકટ આવવાથી આ અવસ્થા ઊભી થઈ. અજ્ઞાન એ આપણું પૂતગલ. એ સ્થૂળ. હા, બરાબર છે. એ સ્થૂળ અવસ્થા સાચી. બરાબર, એ સમજાઈ ગયું. બરાબર. હવે મને સૂક્ષ્મ પર્યાય સમજાવો. પર્યાય જે આપણે શબ્દ બોલીએ છીએ ને, સૂક્ષ્મ પર્યાય. સૂક્ષ્મ, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર, સૂક્ષ્મતમ. આ જે બધા જ જે પરમાણુ છે, દાખલા તરીકે આપણને ભાવ અભાવ થાય છે, એ બધા જ પરમાણુને આધારે, એ બધા પરમાણુ બધા જે ભેગા થાય છે એને આધારે એક આખી અવસ્થા ઉભી થાય છે. દાખલા તરીકે તમે કોઈ સારી વસ્તુ જુઓ એટલે આપણને થાય કે ભાઈ આવી વસ્તુ મળે તો સારું. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? પણ એ વખતે આપણને એ વખતે મળે ખરી? મળે ખરી, ના પણ મળે. હા, તો કે એ વખતે મળે પણ ખરી, ના મળે તો શું થાય? તો કે આખું એક ચાર્જ થઈ ગયું, આખું અંદર પરમાણુ. શું થયું? ચાર્જ. હા, પરમાણુ ચાર્જ થઈ ગયું. હા, એ જ્યારે એ વસ્તુ જ્યાં સુધી તમને નથી મળતી ત્યાં સુધી એ બધા તમારા જે પરમાણુ જે અંદર તમને જે ભાવ થયો, જે અભાવ થયો, એના જે પરમાણુ ભેગા થતા થતા જ્યારે એક અવસ્થા એની ઊભી રહેશે. એ અંદર પરમાણુ પડ્યા રે. અંદર જે પરમાણુ ઊભું થયું અજ્ઞાનને આધારે, એ પરમાણુને આધારે પછી એ ગમે ત્યારે એ અવસ્થા એની ઊભી રહેશે. એટલે એ રૂપકમાં આવે. એ રૂપકમાં આવે.
એ રૂપકમાં આવ્યું એને અવસ્થા કહેવાય. હા, એટલે તો પેલો પર્યાય સૂક્ષ્મમાં જે થયું પર્યાય અને રૂપકમાં આવે એ અવસ્થા, એ જાડા ભાગમાં અવસ્થા. બરાબર બરાબર પ્રતિભા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. સામાયિક પ્રાઇમ ટાઈમ. નવી અવસ્થા આવી. યસ, આજની સામાયિક અને આખા અઠવાડિયા દરમિયાન આજે પહેલો દિવસ છે અને દાદાએ બહુ સરસ કીધું છે કે આપણા જોવા જાણવાનો પ્રયોગ કેમાં વધારે પ્રોપર અને તીક્ષ્ણ થાય તો કે આહારના સંબંધમાં એ બહુ સરસ રીતે આપણો ઉપયોગ ગોઠવાય અને જોવાની આપણી શાર્પનેસ, તીક્ષ્ણતા વધે. એમાં મુદ્દો શું છે કે ખાવાનું ભેગું થાય વ્યવસ્થિતના આધારે. ખાનાર ખાય છે, જાણનાર જાણે છે. એટલે શરીર આહારી છે, પેલું બહાર આહાર છે. એટલે બહારથી આવ્યું એ વ્યવસ્થિત. હવે આપણે વિવેકથી આ ખાઈએ ને આ ના ખાઈએ, એ જે વચ્ચેનો ભાગ છે ને તે યસ નો કરે છે, હા કે ના કરે છે. અને હું છેલ્લું એટલે કે જોનારો, મૂળ સ્વરૂપે જોનારો, કારણ કે કેટલીક વસ્તુ ભાવે છે, કેટલીક વસ્તુ નથી ભાવતી, આ બરાબર છે ને આ બરાબર નથી, એવું જે થાય છે ને તે કોણ? એ આપણી વચ્ચેની સ્થિતિ છે. અને જ્યારે એ સ્થિતિમાં આપણે શુદ્ધાત્માના પ્રકાશમાં જોઈએ ત્યારે એ જોયેલું કહેવાય. એટલે એ શું તો કે એ બહારનું વ્યવસ્થિતને જાણે, ખાનારને જાણે, ગમ્યું ના ગમ્યું એને પણ જાણે, અને જેને જોયું ને એને પણ એ જાણે. એ આખા પ્રોગ્રેશનમાં છે, સ્ટેપિંગમાં છે. પણ આપણે એનો ઉપયોગ આજે ખાસ કરીને ખાવાના પર 6 રસો છે, ઓનલી 6, ફક્ત 6 જ રસો છે. અને એ 6 રસોમાં આખું આપણી પ્રકૃતિનું વિજ્ઞાન આવી જાય છે આહારના સંબંધમાં. તો આજે આખા દિવસમાં 3-4 વખત જે તમે ઉપયોગ કે વાપર્યું કે છે ને, તો તેમાં આપણે શુદ્ધાત્માના ઉપયોગથી જોવાનું કે મેથી કડવી લાગી તો મોઢું બગડ્યું કે ના બગડ્યું એ જોવાનું છે આપણે. પણ આ રીતે ઉપયોગ આખા દિવસનો રહેશે, ખાસ કરીને જમવાના ટાણે, તો એ બહુ જબરજસ્ત રહેશે. એટલા માટે ખાસ દાદા જમતી વખતે ટીવી તો સવાલ જ નથી. આપણે તો બધા છોકરાઓ એવી રીતે આદત પડી ગઈ છે, ટીવી ફોન જુએ કે વાતો કરે, એ નહીં. ખાતી વખતે પૂરો ઉપયોગ ખાવામાં હોવો જોઈએ, રાઈટ? એટલે આપણે આખા દિવસ દરમિયાન જે ભોજન લીધું એમાં આપણે કયા કયા રસ આપણને ચાખવામાં આવ્યા તે તમને હમણાં ખબર પડશે. કે આ સવારે દાળ હતી ને વધારે ગરમ થઈ ગઈ હતી અને એમાં રાઈ છે ને વધારે બળી ગઈ હતી, એટલે એનો ટેસ્ટ જરા વિચિત્ર આવતો હતો. પણ આપણે ખાનારા નથી, આપણે એને જોનારા છીએ. એટલે આ જોવાનો પ્રયોગ આપણો બહુ સરસ તીક્ષ્ણ થાય. ઓકે, હિરેનાનજી હું બોલાવું છું, પછી આપણે એક જ મિનિટ. ઓકે, હે દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મા, હે દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મા, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી અરિહંત પરમાત્મા, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી અરિહંત પરમાત્મા, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક સારા એ દિવસ દરમિયાન, સારા એ દિવસ દરમિયાન જે આહાર ગ્રહણ કર્યો છે, જે આહાર ગ્રહણ કર્યો છે તેમાં 6 રસોને સારી રીતે જોવાની શક્તિ આપો. તેને 6 રસોને તેમાં 6 રસોને સારી રીતે જોવાની શક્તિ આપો. જ્યાં 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 જે કોઈ ટેસ્ટ વાળું ખાવાનું
બાજુ પર મૂક્યું એને સારી રીતે જોવાની શક્તિ આપો. જે ટેસ્ટ વાળું ખાવાનું સાઈડ પર મૂક્યું એને સારી રીતે જોવાની શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલુ કરજો જોવાનું.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. આહારના સંબંધમાં દાદાના વચનો બહુ સરસ નીકળ્યા છે. આહારનો વિવેક, ત્યાંથી આધ્યાત્મની શરૂઆત થાય અને આહારની સંપૂર્ણ જાગૃતિ, કે પછી અંદર જે પરમાણુની જરૂરત હોય, જે રસોની જરૂરત હોય તે જ સ્વાભાવિક લેવાય. વધારે ખવાય છે એના માટે કીધું એ પ્રમાદ નથી, પણ આપણને કશાના વિકારોમાં લઈ જાય. એટલે જેટલું આ શરીરમાં એનું વજન ઓછું તો આપણી જાગૃતિ સરસ રહે. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈએ પોતાનો અનુભવ શેર કરવો હોય તો કરી શકે છે, અને બહેનો એ તો ખાસ એમના સ્વાદની વધારે ખબર પડે, ખાટું, ખારું ને કડવું ને, એટલે ઇટ વિલ બી વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન બોલો. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. આજે બપોરથી સવારથી જ આ પ્રયોગ શરૂ કરી દીધું હતું કે આજે આપે કીધું છે કે ઉપયોગ રાખવાનો, એટલે એવું આજે તો પહેલી વાર એવો અનુભવ થયો કે જાણનાર ઓળખાયો, કે ખાનાર અને જાણનાર જુદા છે કરીને. ને તો પહેલા તો ખાલી એમ જ આહારી આહાર કરે છે, ત્રિમંત્ર બોલાય ને ક્યારે ન બી બોલાય ને ઝપાટામાં બધું વયું જતું હતું. પણ આજે પહેલી વાર એવો અનુભવ થયો કે જાણનાર ખાનારની સાથે છે. અને બીજું કે સ્વાદ લેવાયું બધું, અને એટલું માઇન્ડ કડવું પણ હતું, તેલ કેટલું છે, રાઈનો સ્વાદ અને ગળપણનો સ્વાદ બધું લેવાયું, અને એવું થયું કે આ સ્વાદ લેવામાં પ્રમાણ ઓછું ગયું ખાવાનું, અને પેટ ભરાઈ ગયું એવું લાગ્યું. એટલે આ બરોબર અનુભવ થયો છે. બહુ સરસ. એટલે આપણે ખાનારા નથી, પણ આપણો ઉપયોગ સરખો હોય ને આવી રીતે, તો એની મેળે નોર્માલિટી નું જ ખવાય, પછી અતિમાત્રા થાય નહીં, બધું ખવાય નહીં, નેચરલી જ એવું થાય. એટલે આજે એવો અનુભવ નેચરલી થયો. મેં કહ્યું આ તો ખવાયું પણ ઓછું અને પેટ ભરાઈ ગયું એવું લાગ્યું. અને બીજું કે ખાધા પછી એમ પૂરું જાગૃતિ રહી કે આ કેટલું પ્રમાણમાં ખવાયું અને કેવી રીતે ખવાઈ રહ્યું છે અને કેવા સ્વાદ લેવાઈ રહ્યા છે. સરસ, વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિકા કા. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે જયારે ખોરાકની વાત આવી ત્યારે સવારે નાસ્તાથી શરૂ થઈને મને બધું યાદ આવવા લાગ્યું કે સવારે નાસ્તામાં હવે ચા બંધ કરી દીધો, દૂધ બંધ કરી દીધું, અને ફળ, ટમેટા, દાડમ, કાકડી, પછી ચણ્યા, મગ, ખાસ કરીને મગ. તો આપણો જે જોનારો છે એ ક્યાં ક્યાં દ્રષ્ટિ દોડાવે છે. આ મગ સરસ ફણગાવેલા એવા થયા છે ને આ તો ખાઈએ તો કેવું સારું થાય એવું અંદર આપણને બતાવે પાછું. અને પછી એક દિવસ ચણ્યા પણ પલાળીને સરસ કર્યા, તો લાય થોડા બે વધારે લઈ લે એવું અંદરથી કે આ લે. હવે એમાં જ્યારે આપણે ખોરાક લઈએ છીએ ત્યારે કડવોશ તો ખોરાક તો આવતો જ નથી. ખારાશ ઓછી હોય તો થોડું નાખી દેવું, લાવ મીઠું નાખો ભાઈ, ખારાશ નથી આમાં. પણ ગળપણ હોય તો પાછો ખાય, મજાથી ખાય, આનંદથી ખાય, ગળ્યું એને ભાવે પણ ખાવું. ખાટું, ખારું, તીખું હોય તોય પણ એને ખબર પડી જાય. પણ પેલા તો ખાતા હતા પણ તીખું ને ખાટું ને ખરું બધું હતું તોય ખબર નથી પડતી કે આ ખાય છે અને કેવા સ્વાદથી ખાય છે, કેવા આનંદથી ખાય છે. અને હવે બપોરે જે કંઈ આપણી પાસે ખોરાક આવ્યો, જો મીઠું ઓછું હોય તો એને ખબર પડી જાય, અને ગળપણ હોય તો એની પાસે મજા આવી જાય. મજા લેનાર ને જોયું આપણે કે વાહ ભાઈ મજા તું લે છે તો કઈ વાંધો નહીં. પછી સાંજનું ભોજન આવે તો ચા ને ધારો કે થેપલા આવ્યો તો ગળપણ જે છે એ હંમેશા આપણને ગમતું હોય છે. એ અંદર આનંદ લે કે વાહ આજ તો બરાબર છે. થેપલા એટલે આપણી માનીતી વસ્તુ આવી જઈ. એમાં પછી ખારાશ ને ખટાશ કે તીખું કે છ તત્વ આયા નહીં, કઈ જોવાની જરૂર નહીં. એની જોનારા જ આપણે કે મજા આવે છે અને મજા લેનારને આપણે જોનારા થઈએ છીએ. ખરેખર જોનારા જ હવે કર્યા તમે. આટલા બધા સત્સંગ પછી જોવું અને જાણવું શબ્દો આપ્યા, પણ જે એપ્લિકેશન કહેવાય એ આજે શરૂ થયું. એવું એપ્લિકેશન છે સાહેબ કે
ચા નાસ્તો ખાઈને બહાર નીકળીએ ને તો આ ચાલ્યો શાંતિ એમ દેખાય આપણને. વેરી અને ગુડ. એ ઓટોમેટિક થવા માંડ્યું, જે થતું જ નતું, ખબર જ નથી પડતી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ સરસ. આ અનુભવ આપણે સાંભળે તો આપણે પણ અંદરથી એક ઉલ્લાસ ઉત્સાહ થાય કે આવી રીતે કરવા જેવું છે. કારણ કે ખાનારા આપણે નથી, આપણે જાણનારા છે. સારું ખરાબ લાગે એ અહંકાર છે અને ભેગું થાય તે વ્યવસ્થિત. એટલે પછી કોઈને કેવું ના થાય કે આ કડું કેવું બનાવ્યું કરીને પ્રશ્ન આવે ને, આ દાળ કેવી બનાવી, રોજ કેમ દાળનો ટેસ્ટ બદલે છે. એટલે એમ કહેવાય તમારા ટેમ્પરામેન્ટ બગડે ને, બદલાય ને એટલે પછી દાળનો ટેસ્ટ બદલાઈ જાય. ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. હિરેનાજી તમે ત્રિબંધ બોલાવો. અમીબેન, શાંતિ બા બોલજો, ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, નમો સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, સૌવપાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ ખૂબ આભાર સતી કાકા, બા, અમીબેન. કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. મંગળવાર સવારે 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ અને ફરીથી આ સામાયિકનો પ્રયોગ કરીશું. દિવસ દરમિયાન જેટલી વખત ભોજન લેવાનું થાય, સવારનો બ્રેકફાસ્ટ, બપોરનું જમવાનું, સાંજનો બ્રેકફાસ્ટ, રાતનું જમવાનું, તો એમાં આ 6 ટેસ્ટને આપણે ઓળખીશું. પછી ઉતાવળે નહીં ખાવાનું. ભાત કેવો છે, દાળ કેવી છે, શાક કેવું છે, એ બધું ધીમે ધીમે કરીને જોનાર જોવાનું ચૂકે નહીં, અને ઉતાવળ કરે તો જોવાનું ચૂકાઈ જાય. એટલે એ શાંતિથી 10-15 મિનિટ થાય ને એની એ રાખવા જેવી નથી. પણ આ પ્રયોગમાં ખૂબ ખીલશે આપણું જોવાનું, એટલે એમાં આત્મા ખીલશે સરસ રીતે. અને આપણે બધા એ અનુભવ કરવો છે. દાદા ભગવાન જેવો જ હું શુદ્ધ આત્મા છું, શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો જ શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોણ છે? બાબાનું નામ શું છે? મારું નામ શું છે? અપમાન થઈ ગયો. દીપક દાદા કેવું કરે? પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી બા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.